салом ба барони озодӣ видео ва бинандагони азизе ки хабарҳои тозаро ҳар субҳ аз радиои озодӣ ва ман шалои гулхоҷа мешунавам ва имрӯз панҷшанбе ҳаст 18 июл ва умедворем рӯзатонро хуб оғоз карда бошед. имрӯз дар Прага ҳаво абрӣ буда интизор меравад ки ҳарорат рӯзона то 27 дараҷаро ташкил намояд. Дар Москав низ рӯзона ҳаво абрӣ буда то 21 дараҷа гарм мешавад. Дар Санкт-Петербург борон меборад ва ҳарорат то 17 дараҷа баланд меравад. Дар душанбе имрӯз ҳаво офтобист ва гармӣ давоми рӯз ба 41 дараҷа хоҳад расид. Достони кулли Тоҷикистон бо ҷурми шиканҷа таҳқиқи парвандаи ҷиноӣ дар нисбати 4 корманди милисаи сароясати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанберо анҷом дода ба додгоҳи пойтахт ирсол дошт. Таври ҷабрдидаҳо мегӯянд, яке аз шоҳидони ин қазия Хуршед Абдураҳимов дар натиҷаи фишори кормандони милиса Тоҷикистонро тарк намудааст. Як манбаи наздик ба тафтишоти парванда дар Достони кул рӯзи 18 июл ба радиозудӣ гуфт бар асоси ин қазия Фарҳод Нурхонов, муовини сардори шӯъбаи куфткови ҷиноӣ дар раёсати умури дохилии Душанбе, Аваз Сабзаев, Икромиддини Аҳлиддин ва як нафари дигар ки тафтишот номи ӯро ошкор накардааст, бо шиканҷа айбдор дониста мешаванд. Ҳамза Солеев, яке аз ҷабрдидаҳо, дар суҳбат ба радиозудӣ гуфт пас аз оғози тафтишот аз тарафи Достонии кул шумораи шаҳрвандоне ки аз зӯровариву латтукуби ин кормандон расман шикоят карданд ба 17 нафар мерасад. Таври аз ҷараёни тафтишот маълум шудааст ин 4 корманди милисае ки гумонбаранд бо ифтитоҳи парвандаи сохта ба зидди як сокини Душанбе аз ӯ ҳазорон доллар ришва хостанд. Мақомоти тафтишот дар моҳи январи соли равон 3 нафари онҳоро дастгир карданд ва подполковник Фарҳод Нурхонов бадтар боздошт шудааст. Туркманистон то ҳанӯз ба мошинҳои борбари Тоҷикистон иҷозаи убур аз сарҳадашро надодааст. Дар ин бора дирӯз муовини аввали вазири нақлиёти Тоҷикистон Суҳроб Мирзозода зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ба гуфтаи ин масъул, бо гузашти ним сол ҷониби Туркманистон ба дархосту номаҳои Вазорати нақлиёти Тоҷикистон барои шарҳи сабаби роҳ надодани мошинҳо хомӯширо ихтиёр кардааст. ҳоло мошинҳо аз роҳи алтернативие ки дарозтар аст истифода мекунанд. Тоҷикистону Туркманистон аз ҷумлаи ду кишвари Осиёи марказӣ ҳастанд ки соли гузашта дар робиташон сардӣ эҳсос мешуд. ин ду кишвар ҳарчанд барои якдигар шарики стратегӣ ба ҳисоб мераванд, вале ҳаҷми тиҷораташон ночиз мебошад. ҷамшед Ҷумъахонзода, раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон, хостори муқоисаи меъёри андозҳо бо ҳамсоякишварҳо ва беҳбудии фазоии сармоягузории кишвар шуд. ӯ рӯзи 17 июл бо таваҷҷӯҳ ба низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон гуфт, барои ҷалби сармояи хориҷӣ дар рақобат ба ҳамсоякишварҳо бояд бартариҳо ба сармоягузорон пешниҳод гардад. суҳбати раиси палатаи суд барои беҳбудии фазои сармоягузорӣ дар ҳоле сурат мегирад ки шикояти тоҷирону сармоягузорон аз фазои мусоиди сармоягузорӣ ва эҷоди ҳар гуна монеаҳои сунъӣ дар кишвар борҳо садо додааст. тибқи иттилои агентии умури кишвар, воридоти сармояи хориҷӣ ба Тоҷикистон соли гузашта беш аз 644 миллион доллари амрикоиро ташкил додааст ки зиёда аз 328 миллиони онро сармоягузории мустақим ташкил медиҳад. ба иттилои ин ниҳод, ҳаҷми воридоти сармояи мустақим ба Тоҷикистон дар қиёс ба як соли пеш ҳудуди 28 миллион доллар коҳиш ёфтааст. мақомоти Тоҷикистон дар солҳои ахир соҳибкоронро бо ваъдаи сабукиёт дар низоми андозбандӣ ба сармоягузорӣ дар кишвар даъват мекунад. аммо таҳлилгарон мегӯянд андозҳои гарон, фазои носолими сармоягузорӣ ва ба ҳама ширкату корхонаҳо имтиёзи баробар надодан зоҳиран аз омилҳое ҳастанд ки ҷилави соҳибкоронро аз сармоягузорӣ дар кишвар мегиранд. бо 3 нафари дигар дар робита бо норомиҳои моҳи гузашта дар пойтахти Гурҷистон боздошт шуданд. эътирозҳои моҳи июн дар назди бинои парламент бо кӯшиши ишғоли бинои маҷлиси қонунгузор ва задухӯрд бо полис ба анҷом расида буданд. ҳамзамон бо ин хабар идораи Достонии Гурҷистон изҳор намуд ки дар чорчӯби таҳқиқи хушунат ва сӯистифода аз салоҳиятҳо дар ҷараёни пароканда намудани эътирозҳои 20 ва 21 июн дар шаҳри Тбилисӣ вазири умури дохилӣ Георгий Гахария барои бозпурсӣ даъват шудааст. صبح امروز گاخاریا با خبرنگاران درباره بازپرسیش چیزی نگفت، ولی اضافه کرد که هر قدری که لازم باشد به سوالهای دوستانها پاسخ خواهد داد. فعلا دو افسر پلیس با استفاده از حد زیادی نیرو در جریان پراکنده نمودن اعتراضهای مایعون بازداشت شدند. مقامات در دوره تحقیق این حادثه دو افسر مقامات حفظی حقوق و ترتیبات و رئیس نیروهای تعیینات خاص وزارت کارهای داخلی گرجستان را از اجرای وظیفه آزاد کردند. در صحبت با خبرنگاران در تاریخ 28 ایون گاخاریا
گفت اگر تفتیش ثابت کند که نیرو بیش از حدود معین شده قانون استفاده کرده است او حاضر است به استعفا رود. دوستان ها نارامی‌های ماه ایون را همچون تلاش تبادلات دولتی ارزیابی میکنند. در نزدیکترین فرصت در نویه عینی کارخانه کارکرد طلا به کار شروع میکند. شرکت طب دوشنبه صنعت کوهی که 70% سهمیه‌هایش مال چین است مسئول این طرح میباشد. حکومت تاجیکستان از طرح حمایت میکنند ولی کالاکو از پیامدها برای طبیعت هشدار میدهند. حکومت تاجیک میگویند در کارخانه‌ای که در نزدیکی محل کانهای طلای کومرغ بالا و دوبه شرقی در نویه عینی بنیاد میشود صدها متخصص جای کار خواهند یافت. شرکت چینی طی سالهای اخیر به طور گسترده به ساحه صنعتی استخراج در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده مجوز معدن‌های گرانبها از جمله طلا را یکی پای دیگر به دست می‌آورد. کارشناسان اعتراف می‌کنند که چین ظرفیت‌های بزرگ و تجربه مناسب در بخش‌های معدن‌های کوهی را دارد ولی جلب سرمایه در عوض دسترسی به ذخیره‌ها و هم پیامدهای اکولوژی بنیاد کارگاه‌های متالورژی در کشور در آینده خطرها را به دنبال دارد. میرعلی تشریفوف سردار شعبه نظارت گئولوژی سر اداره گئولوژی تاجیکستان روز 17 ایول در صحبت با رادیو زودی گفت ساختمان این کارخانه در زودترین فرصت انجام یافته به تولید محصولات شروع میکنند. هرچند مقامات هزینه بنیاد این کارخانه را شرح نمیدهند اما ساختمان آن را در کنار میدانهای طلا از لحاظ اقتصادی مفید میدانند. ساختمان کارخانه استخراج معدن را در حال ضرور میشمارند که همه ساله بحث‌های سر امنیت اکولوژی این کارخانه ها مطرح میشود. در گذشته هم ساکنان محلی از آلوده شدن آب و طبیعت اطرافی محل زیستشان از باقی مانده های کارخانه های آهنگودازی مربوط به چین شکایت کرده بودند. حکومت تاجیکستان نرخ شکار گوسفند کوهی مارکا پولو را که اساساً خارجیان به آن توجه دارند بالا برده است. دولتشاه گل محمدزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست کشور روز 16 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت نرخ شکار یک سر مارکا پولو از 40,000 سومانی قبلی به 55,000 سومانی افزایش یافته است. او تاکید نمود امسال برای شکار 105 سر گوسفند مارکا پولو کوتا پیشنهاد شده است که این در مقایسه با سال گذشته زیاد میباشد. سال پیش حکومت تاجیکستان برای شکار مارکا پولو 95 کوتا جدا نموده بود. مسئولین کمیته میگویند در حدود کشور شمار این نوع گوسفند بیش از 26,000 سر تخمین زده می شود و موسم شکار آن ماه‌های سپتامبر تا مارت را در بر میگیرد. همراه قول اهروروف یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست در صحبت با رادیو زودی گفت کوتا و نرخ مارکا پولو را حکومت پیشنهاد میکند و بالوروی نرخ شکار میتواند به تغییریابی قربی اثر ملی وابسته باشد. همصحبتمان گفت حساب سرشماری مارکا پولو در 5 سال یک بار صورت میگیرد و تصمیم دارند که امسال شمارش این گوسفند نودی را انجام بدهند. گوسفند کوهی مارکا پولو شامل کتاب سرخ است و شکارش بدون مجوز کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان ممکن نیست. بنا به معلومات کمیته حفظ محیط زیست برای شکار غیر قانونی یک سر مارکا پولو 200,000 سومانی جریمه مقرر شده است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا از تأسیس جایزه بین‌المللی فایزینیسو واحد و خبر داد. با گفته مسئولین انجمن این جایزه در وزارت عدلیه لیتوا ثبت نام شده است و روز 16 ایول سند رسمی دریافت کرد. جایزه به افراد و سازمان‌ها در بخش دفاع از حقوق بشر، رشد همزیستی مذهبی و قومی، رشد آزادی مطبوعات، مردم سالاری، معارف و فرهنگ، دفاع از حقوق مهاجران و تقویت صلح و وحدت ملی داده می شود. جایزه هر سال به یک پژوهشگر در بخش‌های ذکر شده و نیز به یک نهاد فعال در همین عرصه‌ها تقدیم می‌گردد. طبق آیین‌نامه جایزه آن دارای مقام بین‌المللی بوده، شامل لوحه تقدیر، تندیس و مبلغ پولی است. مرکز یا دبیرخانه این جایزه در حال حاضر در شهر ویلنیوس میباشد. هدف از تأسیس جایزه بین‌المللی فایزینیسو واحد و تشویق و قدردانی از افراد و سازمان‌های گفته شده است که فعالیت خود را برای دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان به ویژه در تاجیکستان و آسیای میانه بخشیدند. فایزینیسو واحد و روز 4 ژانویه سال 2019 بر اثر بیماری التهابی شش درگذشت.
و یک خبری ورزشی هم هست. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 که روز 17 ایول در قرارگاه کنفدراسیای فوتبال آسیا شهر کوالالامپور مالایزیا داری گردید، در گروه F با تیم‌های ملی ژاپن، قرقیزستان، میانمار و مغولستان رقابت می‌کند. منتخب تاجیکستان اولین بازیش را 5 سپتامبر در دوشنبه با تیم ملی قرقیزستان برگزار می‌کند. فوتبال بازان تاجیک در دور دوم 10 سپتامبر در مهمانی مقابل منتخب مغولستان بازی خواهند کرد. منتخب تاجیکستان در دور سوم آزاد است. در دور چهارم 15 اکتبر در میدان خود با منتخب ژاپن روبرو می‌شود. بازی دور آخرین دوره اول را منتخب تاجیکستان 14 نوامبر در سفر با تیم میانمار انجام می‌دهد. دوره دوم مسابقات 19 نوامبر شروع می‌شود. در این روز فوتبال بازان تاجیک در بیشکک با منتخب قرقیزستان رقابت خواهند کرد. سه بازی دیگر را منتخب تاجیکستان سال 2020 انجام خواهد داد. در دور هفتم 26 مارس منتخب مغولستان را پذیرایی می‌کند. در دور هشتم فوتبال بازان تاجیک استراحت دارند. در دور نهم منتخب تاجیکستان 4 ایون مهمان منتخب ژاپن می‌شود و در نهایت در دور آخرین فوتبال بازان تاجیک 9 ایون در میدان خود با منتخب میانمار بازی خواهند کرد. و بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی میگم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است. $1 9.43 درهم، 1 یورو 10.58 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 149.90 درهم. تشکر که ما رو تماشا کردید و این چند خبری بود که در دست داشتیم. خبرهای از این بیشتر رو در دوام روز در تقدیم سرخطای روز و برنامه خبری تماشا کنید و ما شما رو منتظر هستیم. روز خوب داشته باشید.